सोनिहाल। सत श्री अकाल जी। प्रोग्राम गूंजा सिख विरसे दी विच तुहाडा स्वागत है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों बाबा बंदा सिंह बहादुर का शहीदी दिहाड़ा गुरुद्वारा महरौली विच शरधा सहित मनाया गया। इस मौके पंथ प्रसिद्ध रागी जथिया ने सिख संगत नूं गुरबाणी कीर्तन सरवण करवाया। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों बाबा बंदा सिंह बहादुर का शहीदी दिहाड़ा गुरुद्वारा बाबा बंदा सिंह बहादुर महरौली विखे शरधा सहित मनाया गया। इस मौके पंथ प्रसिद्ध रागी जथिया ने सिख संगत नूं गुरबाणी कीर्तन सरवण करवाया। इस समागम दौरान दिल्ली कमेटी की धर्म प्रचार कमेटी के कन्वीनर जतेंद्रपाल सिंह गोल्डी और ओंकार सिंह राजा ने गुरुद्वारा बाबा बंदा सिंह बहादुर महरौली विखे हाजिरी भरी। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जनरल सकत्तर हरमीत सिंह कालका ने जिथे बाबा बंदा सिंह बहादुर की शहीदी नूं प्रणाम किया, उत्थे ही उन्हां संगत नूं बाबा बंदा सिंह बहादुर के सुनहरे इतिहास तो जाणू करवाया। ਅੱਜ सिख पंथ के महान जरनैल बाबा बंदा सिंह बहादुर की शहादत का दिवस। सब तो पहला तो मैं उन्होंने शहादत को कोट कोट प्रणाम करदा और उन्होंने शहादत तो जी सानू सेध मिलती है कि सब तो पहला जिहड़ा राज खालसा राज जिन्हें स्थापित किया और सरहंद फतेह की वो बाबा बंदा सिंह बहादुर जिन्होंने तसीदे दे के गुरुद्वारा जिहड़ा महरौली साहब विखे अज असीं उत्थे दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हर साल मनाउंदी है। अज उत्थे कीर्तन समागम किए गए, गुरु के लंगर गुरु दियां छबीलां उत्थे लगाईयां गईयां और संगतां ने इत्थे वध चढ़ के इत्थे दर्शन किए। मैं समझदा कि ऐसे जरनैल नूं याद करके, क्योंकि असीं अपने सिख इतिहास नूं याद करते हैं और ऐसा गौरवमई इतिहास मैं समझदा शायद ही किसी कौम कोल होवे। सो अज दे दिहाड़े दी मैं जिथे उन्होंने दे चरणों दे विच नमन होंदा होया प्रणाम करदा, उत्थे समुची संगत नूं और खास तौर पर नवी पनीरी नूं भी मैं इस गल की बेनती करांगा कि उन्होंने इतिहास तो प्रेरित होकर सानू, क्योंकि वो जिहड़ा राज स्थापित किया उन्होंने वो साहिबजादियां दी शहादत तो बाद जिस वक्त गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने उन्होंने थापड़ा दे के तोरिया सी, उन्होंने जाके सरहंद फतेह की। एक बहुत बड़ा इतिहास है, सानू उन्होंने कभी भुलना नहीं चाहिए। अज का वो दिहाड़ा है जो बाबा बंदा सिंह बहादुर दिल्ली के अंदर है महरौली के जो साडा स्थान है शहीदी स्थान, उत्थे उन्होंने शहीद किया गया। नाल उन्होंने सिंघां नूं ते उन्होंने छोटे साहिबजादे नूं ये जो तसीह दिते गए, मैं कहना जिहड़े कि सुन के देख के रूह कंबदी है। बाबा बंदा सिंह बहादुर के शहीदी दिहाड़े के अज उन्होंने शहीदी स्थान के उत्ते दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों विशेष कीर्तन समागम किए जा रहे हैं हर साल की तरह। मैं धन्यवाद करांगा प्रधान सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा जी का, जनरल सकत्तर हरमीत सिंह कालका जी का, वीर साढ़े राजा जी का जिहड़े कि इत्थे दे मेन चेयरमैन हैं, सारी सेवा संभाल कर रहे हैं, जिन्होंने बहुत सोहने तरीके इत्थे सारे पवन संभाले हैं। सानू समझ की लोड़ है कि अपने शहीदां का दिहाड़े मनाने का साडा मकसद यही होंदा है कि असीं उन्हां दे दसे हुए राह ते चल सकीए, ताकि उन्हां दी दित्ती हुई शहादतां नूं असीं अपने हिरदे जिंदा रख सकीए, अपने बच्चों को अपने इतिहास नाल जाणू करा सकीए कि यह ना हो कि साढ़े आने वाली पंजीरी साढ़े इतिहास तो दूर हो जाए तो दूजे धर्मां वल तुर पवे। जे असीं अपने बच्चों के अंदर जज्बा
ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕਾਰਨਾਮੇ ਸਨ, ਜੋ ਜਿਸ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਮੱਲਾ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ, ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਸੀਸਾਂ ਸਦਕੇ। ਔਰ ਉਹ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਸ ਤਸੀਹੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਵਕਤ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਾ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸਟਾਫ, ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਸ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਿੱਖ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਮਿਟਣ। ਪਹਿਲਾ ਮਨ ਕਬੂਲ ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੜਾਸ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਸ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਕੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਮੇਟੀ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰਧਾਮਾਂ 'ਚੋਂ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਦਾਰ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਹੀਲੇ ਨਾਲ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਸੰਗਤ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੋ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਸਦਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਖੈਰ ਹੁਣ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫੇਸਿਸ ਅੰਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ। ਬਸ ਇਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਬਖਸ਼ਣੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਵਰਨਾ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਟਾਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖਾਨਦਾਨੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਖਾਨਦਾਨੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਖਾਣ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਵੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਹੀ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਔਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆ। ਜੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੜ ਕੇ ਲੜੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਬਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜੇ। ਔਰ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉਤਲੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਔਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਮਹਾਨ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਖਾਲਸੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋਗੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਦੇਖਿਓ ਜੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਆ ਚਰਚ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਜੇ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਨੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੰਗਰ, ਇਹ ਖਾਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਰੱਬ ਜਾਣ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੂਜਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਥਾਨ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਦਾਣਾ ਪਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਔਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਨਾਲੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਟੈਂਪੂ, ਗੱਡੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਟਰੱਕ, ਟੈਂਪੂ ਟਰੈਵਲਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋਣ, ਬਾਕੀ
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਤੇਲ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਨਵਤਾ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਇਆ, ਕਿਰਪਾ, ਰਹਿਮਤ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਉੱਥੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਅੱਜ ਲੋੜ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਸ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਕੀਦਾ ਭੇਟ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਵਾਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸੱਦਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਅੱਜ ਪੂਰੇ 100 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਔਰ ਇਸ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਸਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਧਨ ਸੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਲੋੜਾਂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੋਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਭਰਾਵਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਸਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿੱਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਦੀ ਬਿਰਥਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਔਰ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਸਥਾ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਫੈਲਿਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੱਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਨਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਪਹੁੰਚੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਗਏ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਸੀ ਰਸਤੇ ਵਸੇ ਜਾਣ ਵਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜੋ ਮਿਸਾਲ ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਇਹ ਜਦ ਤੱਕ ਲੰਗਰ ਚੱਲਣ ਤਦ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋਣ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣ। ਜਿਹੜੇ ਆਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਦੀ ਰਸਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੈ ਔਰ ਆਟਾ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਟੇ ਦੀ ਰਸਦ ਬਹੁਤ ਹੈ,
ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਲ ਚਾਵਲ ਜਾਂ ਚੀਨੀ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹਣ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਟੋਰੇਜ ਆਟੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਸੇਵਾ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਵੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਟੁੱਟੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੁਖਸ਼ਾਲਾ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬ ਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਮੌਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਧੀਨ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੁਖਸ਼ਾਲਾ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਮੌਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੁਖਸ਼ਾਲਾ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਬਿਰਧ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਬਿਰਧ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਬਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਘਾਟ ਆ। ਉਸ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਲਕ ਆਪ ਹੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। 80 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸਫਦਰਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਔਰ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਰੱਖੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਕਦੀ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਸ਼ਾਲਾ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ 올ਡ ਏਜ ਹੋਮ ਰਜਿੰਦਰ ਨਗਰ, ਉਹ ਅੱਜ ਵਾਪਸ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਨਾਸਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਰੋਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਉੱਥੇ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ, ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਉੱਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਤੇ MP ਖਵਾਜਾ ਸੈयद ਰਫੀਕੀ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਣਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ MP ਖਵਾਜਾ ਸਾਦ ਰਫੀਕ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਵਾਜਾ ਸਾਦ ਰਫੀਕ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਬੋਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਾਸਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਾਸਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਦਕਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਤਾਬ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟੀਆ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ S ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾ ਕੇ ਖਵਾਜਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਆਗੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁਰਾਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਪਰਚੇਸ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁਰਾਣਾ ਨੂੰ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁਰਾਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁਰਾਣਾ ਨੂੰ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁਰਾਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁਰਾਣਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਰਦਾਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੁਰਾਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਤੌਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸਨ 1995 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਵਿਭਾਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਜਿਸ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਜਰ ਪੋਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਔਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸਿਸਟਮ ਲੰਬਾ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਮਗਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ USP ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਔਰ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਦਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਪਿਛਲਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲੀ। ਪਹਿਲੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸੰਭਾਲੀ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਭਾਲੀ ਔਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਕਾਜ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸੀਟ ਐਸੀ ਹੈਗੀ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਇਸ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੱਖੋਂ ਰੁਪਏ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖੋਂ ਰੁਪਏ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲਾ ਸਮਾਂ ਸੰਭਾਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਲੱਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਰਚੇਜ਼ ਦੀ ਮਿਲੀ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਉੱਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਝੜਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਝੜਪ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਝੜਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਝੜਪ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ 'ਚ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਝੜਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਿਜਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਮਰ ਕੁੱਲ 23 ਸਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਦਾ ਸੁਪਰ ਹੀਰੋ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫਖਰ ਆ ਕਿ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਨੇ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਦਕੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਸੁਬੀਰ ਭੂਮਿਕ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੰਗਾਲੀ ਆ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣਾ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਖ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਓ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਹ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਬੰਗਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਟਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਗੁਰਤੇਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਣਾ ਰੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਅਥਰੂ ਵੰਗ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੀਜੇ ਕਤਕ ਦਲ ਦਾ ਸਿੱਖ ਗਨਰ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਅਮ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ 16ਵੀਂ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ
23 ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਐਸਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸੈਨਿਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂੰਹੋਂ ਦੱਸੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ 4 ਚੀਨੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਤੇਜ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਲਿਆ ਤੇ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਪੈ ਗਏ। ਗੁਰਤੇਜ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਉਹ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਡਿੱਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ 2 ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਕਿ ਸੈਂਕੜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਵੀ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਔਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਚੋਟਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਚੋਟਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੜਿਆ ਕੀਤਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਬੰਨ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਲਪੇਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਈ ਚੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੈਨਿਕ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਆ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਦੌਤ ਵਰਗੀ ਤਾਕਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਆ। ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਰਗੂ ਗਰਜਦਿਆਂ ਉਸਨੇ ਚੀਨੀਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਖੋਈ ਔਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 7 ਚੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸਨੇ। ਕੁੱਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 11 ਚੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਦੀ 23 ਸਾਲ ਦੇ ਦੀ ਇਸ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਚੀਨੇ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਚੀਨੇ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਉਸਦੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿਰਪਾਨ ਉਹਦੇ ਆਰ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਵਾਰ ਗੁਰਤੇਜ ਚੱਲ ਨਾ ਸਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਗੁਰਤੇਜ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਗੁਰਤੇਜ ਨੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ ਔਰ ਜਿਸ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸੀਨੇ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਰਤਾ ਔਰ 12 ਚੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰ ਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਐਸੀ ਗੁਰਤੇਜ ਨੇ ਕਰਤੱਵ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਹ ਬੰਗਾਲੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਉਸ ਕੌਮ ਦਾ ਸੂਰਵੀਰ ਸਿਪਾਹੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਸਾ ਕਰਤੱਵ ਔਰ ਐਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਾ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ, ਕਲਮਾਂ ਨਾਲ ਕਲਮਬੰਦ ਨਾ ਕਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਐਸੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਕਤਕ ਦਿਖਾਏ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਗੁਰਤੇਜ ਨੇ ਦਿਖਾਏ। ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਗੁਰਤੇਜ ਛੋਟੇ ਭਾਈ, ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਜੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇਰੀ ਇਸ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦਾਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਯਾਦ ਕਰੀ। ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਗਵਰਨਰ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨੇ, ਤਲਗਤਾ ਰੋਏ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਹੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਣਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਤਨੇ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਡੀਅਰ ਸੁਬੀਰ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਆਰ ਦੀ ਬੈਸਟ ਐਥਿਕਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚੀ ਆ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗੁਰਤੇਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਐਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਲਿਖਾਤਾ ਕਿ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਰਸਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਆਫ ਕਮਰਸ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਕਾਲਜ ਫਾਰ ਵਿਮਨ, 4 ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ 50% ਸੀਟਾਂ ਸਿੱਖ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਨੇ। ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 4 ਜੁਲਾਈ 2020 ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਖਲਾ ਕਰਵਾਉਣ। ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਲਿੰਕ ug.du.ac.in ਉੱਤੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਮਿਨੋਰਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲਿੰਕ digmc.in/users/index ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਇੱਕ ਹੋਈ ਹੈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮਗਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰੱਖਿਆ। 4 ਜੁਲਾਈ 2020 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਟ ਰੱਖੀ, ਆਖਰੀ ਡੇਟ ਹੈ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ 4 ਜੁਲਾਈ 2020 ਇਹ ਆਖਰੀ ਡੇਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ 4 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਸ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਫਰਟਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 50% ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਾ ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਨੋਰਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿਸ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਪਏ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਿਨੋਰਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨੋਰਟੀ ਦਾ ਕਾਲਮ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਰਿਲੀਜਨ ਦਾ ਕਾਲਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ 4 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾ ਲੈਣ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟਸ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਲੋਡ ਹੋਣਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਹਿਰੋਲੀ ਵਿਖੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਗੂੰਜਾ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸੇ ਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। बोले सोनिहार।